بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كسود هذا برنامج ضوضة وأنا أقول لنا هاي وعيجلين كو أدن سامنتا وعابق كورونا فيروس كوي شيء دتك نقول جرهان هوانك أيو عروتا وحبرنامج سوق من قبل سي وزارة هوانك أرمها كويس كيحقوق الإنسان كدولة بلد كشوبلان وحامرك أن ستوس برنامج كنا أنا أقول لنا برنامج وحقيب الله ويقول قيب قادنيا مروه سعديو عبد الله جيته أو ليس حقوق الإنسان كإسلام مركانا كمد هؤلاء ذا هيئة SWC أما Somali Women Study Center ومعناه ذي حرمت دراسات كهوين كصومالية إسلام مركانا حقوق هوين كسيجارة أو ليس قعنت هذا مديق وحافظ يا مدن أمين محمد وقسمها جود هيئة سودرا إسلام مركانا أو ليا حقوق ذاتك باهيها جارك عقبة وحامدك تهذا فوق السجن سيدو كليجا فديا مدن عبد القادر عبد يره أقسمها أرمها هوينك يعرورتها وزارة هوينك حقوق أرمها كويس حقوق الإنسان كدولة جولة كجبلان وحنقولنا هي إن سيجود عابق كورونا فيروس دنيا وقصة بيري سنة دلبة كون يسقال يتوبان كجبجبة دي أنت كدب وسامين وين كوي شيء جودهان نلاشى عالم كودن هديل الصعود كدوينها يجاريد كجناعسيجا يصيروا كلام جودهان حولها دولتها أما هيئتها أما هذه نقطة شعبك عالم كودن أمريكا إنه كدولة أريكا بلشة عن كهد لأنه وعيسى كلا نوش هاي دبتوين كلا جاوا إن بلشة سيب دولة سودرسان قيبو بلشة كم ده هي لقيا وين سيجارة أو كدوان سيد أي تديو كلا أسام ميسي أي أسام ميسو أمريكا تديو كان عن ما تدير دسار إنه سيدان هراي أو مقلبة وهوانك سيجارة إنه كل فاقنا بل إن لقيا وتعديه هراي إن أيشرين أما نقول هراي إنه جري وهذه إنه قلنا هاي تعديه هوانك لو لك عقريها دحضة أما فقوق جنسية أما هذه إنه قلنا هاي جديك فرعونية ويسونا كم ده تعديه هوانك لو لك جارهان هوانك الصوماليات أن استديه كرنوا دي وبدن يهاي وحرر أمرك إن ضد قيبته الرئيس إن سيو مرو سعديو مرو كسودو برامج كانوا وحررنا بل إن أتشاش الرئيس أدينوك جوابته بل سيجود أنت كلا سعتي طبعا سي جودها هاي جود حجرتي أرمها هوانك بل سامنت جارك لقى أبو عابق كورونا فيروس إنه كي شيء هوانك جارهان كو يلا بينوغيفتين هذا أمها السنتهاي وأنومها العلناية TV جبلان يو وزارة هوانك حقوق الإنسان كأو هوشان سوء أجاسنتي runtii GBV ga markaan leenahay waxyaabaha uu soo kordhiyay waxa kamid ah caabuqa coronavirus markaan fiirino shaqo la'aan ragii iyo dumarkii guriyihii ku haray waxyaabaha kale uu soo kordhiyay waxa kamid ah dhibaatooyinka qoysaska in qoysas badan burbur ku imaadeen wuxuu keenay khilaaf qoysa maadaama fursad isku heli jirin wiilkii gabadha hore iskula joogi jirin laakiin ay maanta fursad isku heleen guriga ku wada nool yihiin waxa imaaday inay isku dhac badan furinkii oo batay waxaan leeyahay qayb kamid uu noqday dhibaatada GBV ga coronavirus gaarto qaasatan haweenka markaan midii laba kooba sidaan hadda ku sheegay wuxuu leeyahay dhibaatooyin badan يعني هذا ما تندي أنكو إماده مركا أنك تجنو لبضع الرماد اللي جاوا إن مروده أي سجود أيوجه هذا الشيء ضدك لا يسده ونقول بالشدة هذا آيات سيدو ولا شقيسة ملكا وحرمنا بل أنت كورونا فيروس عابقنا وسعودي ما جيران إن أدرنتين إن سرعة وكعذيبة تعدية لوجي استهوينك أو موضوع عن ما أنت كاد لأنه أو سيجارة هو قد على عابقا سرعة وكعي ميسا تعدية سيدة هرم بيهين وكوي هرم بأوبهني ولي وحلا قبته. بسم الله سؤال شاسدان دي بوصون اسكو دي جوابتيدا تعديدي way siyaadeen dhanka dumarka xadgudubada loo geysto khaasatan gabdhaha shaqooyinkii
waa dawaabsiga noqdeen sidoo kale waxbarashadii ma jirin goobaha waxbarasho waa xiran yihiin sidaa awgeed gabdhihii waxay joogaan mar walba gurigii waxay u fududaanayaan dadka dhibaateeyo ama tacadiga ku sameeyo inay heli karaan mar walba ay xaafadii ka heli karaan marka si guud xanuunkan covid-19 uu u saameeyey bulshada qaybaheeda kala duwan si zaa'id wuxuu usii saameeyey dumarka oo u jilicsan dhibaatooyinka fiican aad baad u mahadsan tahay marka haddii aan xaggaaga soo aado mudane cabdi qaadir waxaan rabnaa ma dhibaato uu wato caabuqa coronavirus ba oo si gaara ula socotaa mise wax horey intii u sii jirtay laga yaabo in xanuunkan fursadii uu sii balaadhiyey haddii aysan tahay dee xanuunkan xakamayntiisa bulshadu dhan bay u wada taallaa marka maxaa si gaar ah ugu nugleysiiyey haweenka si gaar ah iyaga maxaase loogu qaban karaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلهي بقى محض له نوو كل مي halkan maanta waan salaamayaa saaxiibada dhammaan TV Jubbaland barnaamijkan oo qayb ka ah howl ay soo wada wasaaradda Joint Human Rights haddaan u soo noqdo barnaamijka su'aasha uu weydiiyey ninka odayga waxa weeye shaqaaqada ama shaqaaqada ka dhanka jinsiga waa wax jira oo weligeed iska jirtay oo shaqaaqa waxa loo yaqaanaa wax kasta oo qofka dhibaato u keena maskaxiyan iyo jir ahaanba waxa qofka dhibaateeya ayaa waxa la yiraahdaa shaqaaqo marka waxaasna waa wax iska dhici jiray marka hore laakiin haddaan u imaano waqtiga coronavirus-ka ama caabuqan uu adduunka ka dhacay waxaan is dhihi karnaa way ziyaadeen shaqaaqooyinka marka si gaar ah gabdhaha ula xiriira waxaa ka mid ah inuu batay FGM-ka oo kale ama gudniinka fircooniga oo kale maadaama iskuuladii iyo dugsiyadii ay xiran yihiin xarumihii waxbarasho marka waxaa dhici karta in caruurtii markaas gudniin iyo wax noocaas lagu sameeyo gudniin fircooni oo kale lagu sameeyo aan ahayn gudniinka caadiga ah ee diinta ogasha aan ahayn maadaama ay goobihii waxbarasho ay fursad ka haystaan waqtigaasna ay tahay waqtiyada waalidiinta inta badan ay gaadaan waxaa kaloo ka mid ah maadaama shaqaaqa aan ku macnayno inay tahay wax qofka maskaxda iyo jir ahaanba dhaawici kara ay tahay caruurtii waxaa dhacaysa marka gabdho iyo wiilalba in ay inta badan xaafadii joogaan dadkiina shaqooyinkii iyo wixii noocaas ay ka soo maaragtay xirmeen oo guryihii ay joogaan marka waxaa is leeyahay marka dadka guryaha iskugu imaaday ee guryaha isla jooga qoyska ah waxaa suuragal ah in shaqaaqadii iyo in qofka kale dhibaatada u geysanaya iska badato waa wax macquul ah weeye oo maaragtay ilaa iyo hadda shaqaaqooyin badan oo hadda la diiwaan geliyey oo maaragtay waxyaabaha iska caadiga ee dhaca inta badan dadka inay report gareynina laga yaabaa laakiin waa wax maaragtay dhici kara oo la filayo weeye dhanka kale ragga laftiisa way ku imaan kartaa marka guud ahaan dhaqaalihii hoos u dhaca maaragtay socodkii oo la xakameeyey oo kale waxyaabahaas oo dhan waxay ka mid tahay waxyaabaha uu sida gaarka ugu saameeyey caabuqan covid-19 waxaa kaloo inta badan dhacda in shaqooyinka ka mid ah in caruurtii ama gabdhihii loo diido inay baxaan oo kale saaxiibada oo kale oo la iska xayiro marka waxyaabahaas oo dhan waxay noqon karaan shaqaaqooyin dhici kara waqtiga lagu jiro caabuqa coronavirus inkastoo guud ahaan wadankeena Soomaaliya alxamdulillah uu yahay wadan maaragtay dadku isku furan yihiin dadku inta badan isxambaar u jiro oo qoyskiiba dad badan ay ku nool yihiin haddana waxaa laga yaabaa waxyaabahaas hadda annaga loo aqoonsaday oo adduunka u aqoonsan yahay inay yihiin shaqaaqo inay ka yihiin wax iska caadi ah oo maaragtay gabadhii haddii lagu sameeyo oo kale ay noqon karto waxaanan maaragtay aanan la sii tixgelinin bulshada dhexdeeda qofkiina laga yaabo inay maskaxiyan ahaan iyo jir ahaanba uu saameyn u soo gaarto marka guud ahaan rag iyo dumar caruur intaba way soo gaari kartaa khaasatan waxaa kaloo rabaa inaan sheego in ay jiraan dadka la nool naafada
inuu si gaar ah iyagu uu maaragtay caabuqan u saameeyey maadaama dadkii distance iyo wacyigelin badan la sameeyey oo dadku inay kala fogaadaan iyo maaragtay la sheegay haddana ayagu dadka kama maarmaan waxay u baahan yihiin qof curyaan naafa ah wuxuu u baahan yahay in la qaado in maaragtay waxaa dhici karta marka inuu faquuq gaar ah iyo dhibaatooyin uu la kulmo waa suuragal marka alxamdulilah waddankeena annaga dadkeena waxay aaminsan yihiin diinta islaamka inta badan inuu qofka tiisa ka dhinto waxaa laga yaabaa inay dadkoodii la noolaa naafada ahaa oo kale sidii ay u adeegi jireen markii hore inay ugu adeegaan meelo badan waa suuragal qaar ka mid ahna waxaa laga yaabaa inay soo gaaraan caabuqa marka saamayntaas oo fara badan oo la koobi karin ayuu leeyahay si fiican aad baad u mahadsan tahay mar waa ku iman doonaa waxaan rabaa mudane maxamed amiin in aan ku siiyo su'aal taa ka agdhow caabuqa coronavirus waxaan isla sheegnayba in saamayntiisa dhinacyo badan ay taabatay waxaa laga yaabaa shaqaalihii u ololeyn jiray xuquuqda haweenka ama si guudba xuquuqul insaanka iyo sidoo kaleba laamaha amniga shaqaalihii ka shaqayn jiray oo laga yaabo in ay marar badan ku hawlanaayeen siday u difaaci lahaayeen haweenka iyo dadka nugulka ah in hawlahoodii uu saameyn weyn ku yeeshay caabuqa coronavirus oo gabaabsi ay galeen ma laga yaabo marka arrinkaas saameyn inay iyadu lafteeda ay ku yeelatay oo ay ka mid tahay sababaha la leeyahay saray u kaceen tacadiyada haweenka ka dhanka saameyn oo ku yeelanaysaa sida uu sheegay agaasimaha kaleeto qofka baahiyaha gaarka qaba qofka naafada ah baahiya gaar dilda cid kasta baahi qabi karta laakiin dadka naafada ah ka soo qaad kuwa aragga baahiya aragga qabo kaleeto ma socon karaan meel kaligood ma aadi uma tababarno bulshadeena Soomaaliya dadka aragga loo kaleeto inay kaligood socdaan ama ulii hagi lahaa si kalsooni ugu socdaan wadankii oo lahayn wax accessible maaha qofka aragga oo kaleeto kaligiis ma socon karo waxay noqonaysaa markuu soconayo in gacanta la qabto qofkaas gacanta qabanayo si fudud ugu gudbin kara xanuunka haduusa guideline-kii COVID-19 oo 19 uu saraacin si guud dadka baahiyaha gaarka qaba wacyigelinta xanuunka COVID-19 toos uma sahlin marka dadka ugu nugul in xanuunkan uu ku dhaco waa dadkaas aad baad u mahadsantahay waxaan u gudbayaa Marwo Sacdiyo waxaad in badan ka shaqaysay sidaan hore u sheegnayba sidaad ula shaqayn lahayd haweenka gaar ahaan xarunta SWC waxaan rabaa in aan ku weydiiyo maxaa laga yaabaa in haddii caabuqa coronavirus laga yaabo in uu saameyntiisa intiisa badan laga gudbayo oo gabdhihii laga yaabo inay bulshadii dib ugu soo dhexlaabteen shaqaalaha doonaya ama ciddii laga yaabo inay doonayso inay caawiso gabdhaha la kulmaya tacadiyada haddii aysan in badan ku dhiiran karin oo dhibaatooyinka loo geysto aan ognahay inay ka mid yihiin hanjabaad iyo waxyaabo la mid ah oo laga cabsi gelinayo inay haddii ay dacwo lahaayeen tusaale ahaan sidee lagu garan karaa marka ama ruuxii gabadha korka ka arkay siduu ku garan karaa in gabadhan laga yaabo inay la kulmayso tacadiyo xagga guriga ah calaamado lagu garan kara ma jiraan mise waa in ay sheegato aad u mahadsan tahay horta marka tacadiga loo geysto haweenka uu badan yahay in badan waxa ka shaqeeyeen hay'ado u ololeeyo iyo wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka oo sameysay wacyigelin markii hore marka fiirisid waxa moodaa inuu sidii hore ka fiican yahay ayadoo la arkeenin in gabdhihii meelaha publicada ah lagu gudayo ama maaragtay islaan si toos ah uga ganacsanayso ay marka ayada yaraatay wacyigelin badan ay sameysay wasaaradda iyo hay'adaha ka shaqeeyo GBV-ga hadda laakiin waxaan dareemaysaa in xoogaa coronavirus-kii uu keenay in laysla joogo guriga markii guriga laysla joogo waxaa imaan karo markii guriga la isla joogo waxa imaan karo dhib badan waxa anaga hadda inta badan ku qiyaasnaa degmadeena ama gobolka Jubbaland garaan degmada Kismaayo waxaan isleeyahay waxa jiro gudiyo badan ka shaqeeyo qofka dhibka gaaro in kastoo hadda xoogaa waayadani saameynta uu yeeshay ay ka mid tahay guurka qasabka
guurka qasabka markaa leenahay waxaa ka mid ah in gabadhii ay reerkii dhaqaale ahaan nin u siiyaan dhaqaalihii reerka hoos u dhacay ama gabadhiioo maaragtay gurigii joogto aanan heli karin awood ay u hesho maaragtay inay sii sarfeed gareeyaan taasoo loo keeno nin la dhaho annaga duruufo adaga ku jirnaa odaygii ma shaqeeyo annaga gurigaan joognaa saas ninkan ku guurso way maataa guurka qasabka dhibaatadiisa oo ah ayadana ka mid ah tacdiyada haweenka loo geysto laakiin inta badan markaa fiirisid gudiyada la tababaray ee magaalada ku jiro waxaa u suurta gasho inay la soo xiriiraan wasaaradda haweenka ayadoo ah mid u taagan inaan ogaano qofkaas dhibka ku dhacay ama sida loo haysto waa run sidaa sheegayso waxaa jiro gabdho badan oo uur loo yeelay caabuqa coronavirus gabdhahaas oo deegaankii joogo dhibaatooyinka soo wajahday ka mid tahay cadaadis reerkii wuu ka qabsadaa laakiin almost waxaa la isku dayaa in la xalliyo haddii aan la kulano ama ay noo soo gudbiyaan gudiyada ama dadka loo tababaray GBV-ga ay shanta xaafadood ee magaalada Kismaayo taasna marka ayada ay awood u yeeshaan inay la kulmaan wasaaradoodii si la talin loola sameeyo qoyskoodii ayagana la talin loola sameeyo looga hadlo inay gabdhahaasi ay inqaabin ama ay maaragtay dhibkaas aysan ayagana dhib kale u sii geysanin marka waxaan leeyahay dhibaatooyinku keensaday ka mid tahay caabuqa coronavirus insha Allah waxaan sida hadda aan u fadhino kaleeto aan uga wacyigelinayno in ay maaragtay bulshadeena dhibaatooyinka ku imaaday coronavirus inta badan u badan yihiin dilka furiinka burburka qoyska iyo gabdhihiiyo maaragtay loo geysto dhib tacadi marka waxaan leeyahay uga faa'iideysanaya fursadeena inaysan maaragtay qoyska isku dulqaataan maalmaha uu jiro coronavirus-ka cudurkan ilaahay ha naga dulqaado waa dhibtiisa aad bay u badan tahay aad buu wata insha Allah anagana waxaan samayn doonaa wacyigelin sidii wasaaradda haweenka u wado kale insha Allah mudan Cabdiqaadir isla su'aasha aan ku soo gudbiyo wasaarad ahaan haddii ay jiraan wax calaamadahooda u tababartaan dadka aad doonaysaan inay ka shaqeeyaan ama kaba shaqeeyaba ilaalinta xuquuqda haweenka wax calaamado oo lagu garan karo haddii ay jirto gabadha in ay la kulmayso tacadiyo aysan isla markaa sheegan karin calaamado si guud ruuxa laga yaabay in ay faalo ka siiso xataa si uu dabagal ugu sameeyo بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما سنتهي سان شيخنا شقاقة وهو قفك سامين كره جرهان يو مسكحيا انتبه marka tacdiyada qofku wuxuu saameyn karaan si maskaxiyana iyo si maaragtay jir ahaanba wax ka muuqdo qofka inuu tacadiso la kulmay oo kale waxa laga garan karaa bulshadu way garan kartaa dhaawaca ka muuqan kara maaragtay qofkii hadduu marka hore qof furnaa oo kale uu ahaa inuu xirxirmaa laga yaabaa asxaabtiisa inuu ka go'a laga yaabaa xogaa kelinimo iyo wax noocaas in lagu arkaa laga yaabaa marka guriga markaad joogtid lafteeda oo caruurtaada ay joogaan in at least ogaatid lafteeda inuu shaqaaqo canuga soo gaaray in kale qofka hadday wax soo gaaraan sidii caadiga ahayd ma ahaanayo marka dadka marka guryaha iskuula nool insha Allah taala waxaan ku wacyigelinaynaa in ay u furnaadaan indhahooda dhanka gabdhaha oo kale iyo caruurta yaryarka ah waa laga dareemayaa qofka hadday tacadi u soo gaaro dadkana inta badan waxaa laga yaabaa inay report gareeyaan oo dhihin arrintaas ay ugu dhacday oo kale ama dugsiga goob waxbarasho ka soo gaarto ama iskuul ka soo gaarto ama gurigii dhexdiisaba qof ehel ah ku sameeyo marka inta badan waxa suuragal ah caruurta iyo gabdhaha inay qarsadaan marka adiga marka guud ahaan waxa la rabaa marka inay at least la socosho iyo guud ahaan inay jirto indhayn inay ku sameynaysid dadka guriga ku nool marka qofkii marka dabeecadii hore uu qabi jiray wax ka duwan hadaad ku aragtid marka inaad baaritaan lagu sameeyo oo la dabagalo su'aalo la weydiiyo qofkii oo kali noqonaya jirkiisa oo dhaawacay wax ka muuqdaan calaamooyinkii ka mid tahay waxa ka mid ah in asxaabtii oo kale qofka uu ka haro oo kale hadii shaqaaqada dhibaatooyin badan ay leedahay waxa dhacaysa qofkii inuu cuntada diido oo maaragtay uu san cunto cunaynin oo kale waxa ka mid ah qofkii inuu maaragtay qarow oo kale iyo qaylo habeenkii markuu seexdo oo kale uu soo kordhiyo marka isbedel kasta oo qofka ka dareentid
inaan u fiirinin keliya midda jirka ah ee maskaxiyan ahaan iyo habdhaqankii qofka hadday wax iska bedelaan inaad lista ka waraysid oo aad ogaatid dadku marka waxaa soo gaaraan adeegyada la heli karo waxaa ka mid ah waan noo iman doonaa adeegyada aad baad u mahadsan tahay mudane weli daawadayaal waxaad si toosan uga daawanaysaan shashada tv-ga dowlad goboleedka jubbaland waa barnaamij wacyigelin ah isla markaana duududaag ah oo looga golo leeyahay anahde in aan ku wacyigelinno saamaynta caabuqa coronavirus oo ku yeeshay haweenka gaar ahaan iyo sidoo kale tacadiyada laga yaabo in haweenka ay la kulmaan ama faquuqa haweenka ay kala kulmaan bulshada dhexdeeda intiina dib inaga soo beertay waxaa barnaamijka la qayb galaya Marwo Sacdiyo Cabdullaahi Jeyti oo gacanteeda bidix fadhida oo ah ka hawlgasha xarunta daraasaadka haweenka Soomaaliyeed ama SWC isla markaana si weyn ugu oroleysa xuquuqda haweenka waxa sidoo kale gacanteeda midiga fadhiya mudane Maxamed Amiin Maxamed oo agaasimaha guud ee hay'adda Sodra isla markaana u oroleeya xuquuqda dadka baahiyaha gaarka qaba midigteeda fogna waa mudane Cabdiqaadir Cabdiyare oo ah agaasimaha waaxda haweenka iyo sida caruurta aan raahday iyo arrimaha qoyska ee wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka ee dowlad goboleedka Jubbaland mudane Maxamed Amiin adigan su'aasha xigta ku siinaya waxaan rabaa bal in aad wax yar inooga iftiimiso waxaan wacyigelin ama barnaamijyo badan oo wacyigelin ah ayaa la waday intii uu bilowday COVID-19 iyo kasii horeba waxaa laga yaabaa marka adeeg dhameystiran ma jiro dabcan waxaa laga yaabaa inay jiraan dulduleelo ama meelo aad isleedahay waa laga gaabiyey oo adeegyo laga gaabiyey in la bixiyo oo la xiriira mawduuca aan maanta ka hadlayno bal waxa aad isdareensiinayso ama aad daraasayseen oo ogtihiin in ay ka dhiman yihiin adeegyada loo fidiyo haddii ay noqoto haweenka iyo dadka nugul ee bulshada waxaa ka mid ah ka hortagga xanuunkan oo kaleeto COVID-19 weli ma dhammaanin adduunkana weli saameyn ku leeyahay adeegyada waxaa ka mid ah meelaha publicada sida suuqyada oo kaleeto waxaa ognahay suuqa qudaarta dharka hilibka oo kale waa meelaha u badan yihiin haweenka guideline-kii inay leeyihiin qof xubin ka socda wasaaradda caafimaadka oo kaleeto oo dadka u sheego xanuunkan sida looga hortago sida loo kala qaado inahaas waa laga gaabiyaan leeyahay sidoo kaleeto public service-ka public vehicles-ka baabuurtan bulshada ismaashibyaalada oo kaleeto guideline ama si waxaan distancing la dhahayo ma jiro kala fogaansho kaleeto ilaahay mid uu noogu nimceeyo xanuunkan sida wadamada kaleeto Yurub iyo Afrikada kaleeto uu saameeyay anaga aad uma saameyn laakiin markay timaado markaan u soo noqdo su'aashaada dhanka tacadiyada haweenka xanuunkan uu saameeyay sida aan sheegnay walaashay Sacdiyo sheegto kaleeto waqtigan hadda iskuulada iyo goobaha waxbarashada ay xirnaayeen oo kaleeto gabdho badan falal badan oo waxaa jira dhacay magaalada Kismaayo kursi gabar kaliya ahayna macal rag wili arrintii ka dhacday beedhawa kaleeto Soomaaliya kaleeto halkan way ka dhacday in caruurta marka gabar iyo wiilba in la ilaaliyo waalidiintana ay la noqdaan caruurtooda saaxiib dhow ay la socdaan mar walba caruurtooda ay xaalkooda ogaadaan arrimahaas kaleeto dhanka waalidka in wacyigelintaas waalidiinta kale loo sameeyo way dhacdaa gabar iyo wiilba waayidan way soo bateen mana waxaan waa kala badantaa laakiin tacadiyadan dhanka ka caruurta haweenka iyo gabdhaha waa arrin joogto ah soo jirtay in arrimahaas wacyigelintoodii wasaaradda iyo hay'adaha GBB ka shaqeeya Jubbaland horaan uma dhicin sidoo kale intii la soo fariisay panel discussion in laga hadlo waana wax ummadeena dhibaayo in la cabsada maaha GBV-ga dumar kaliya hay'ado badan oo rag ka shaqeeyaan oo hay'adeedo kala kamid ah waan ka hadlay dhowr jeer waxaan dhihi lahaa waxaa laga gaabiyay in arrintan qayb waxaa ka mid ah programkan oo kale inaan sameyn laftigeeda ka gaabisay ahayd marka program live oo toos oo sidan oo kale ah dhibanayaasha laftigooda ayagoo in la sii faafiyo kaleeto case maamulka Kismaayo xaafad mid ka dhaco kale waxaa jira daraad anaga halkan wasaaradda fadhina program laga dhawaajiyay jeeskaas qofkii sameeyay
gabar yar ahayd 14 jir oday xaaskeeda ku sameysay haddii aan leed qof weyn oo aqligeedu kala go'ay tacadiga waxaa ka mid ah early marriage oo kaleeto guurka degdega ah waqtigiisa la gaarin marka wacyigelintaas in toos u socoto bulshadana aysan qarsanin dhibkeeda ee bannaanka ay keento dadka dhibanayaasha tacadigana badanaa waxa uu ku dhaco waxaan dhahnaa waa haweenka kuwa weyn iyo kuwa yar tacadiga waxaa ka mid ah sidoo kaleeto dilka garaaca hooyada la dhibaatayna maskaxiyan waxaa ka mid ah su'aalihii cabdiqaadir awdiin dib dama kusoo noqdo maxaa lagu garan karaa qofku inuu waashaa marka qaar qofkii markaa qabsato wax mar walba joogto traumatize ahaanaysa aad baad u badsantahay marwo sacdiyo aan ku imaado waxaan rabaa bal in waxaad xaruntiina Somali Women Study Center waxaan isdhihi karaa in ay ka mid tahay xarumaha ugu cadcad marka laga hadlayo arrimaha haweenka gaar ahaan ay tahayba xarunta inta aan ka warhayo kaliya si gaar ah ugu dhabagasha daraasaad ku saabsan arrimaha haweenka marka inta aad ka warhaysaan ama aad baadheenba xagee la isdhihi karaa gaabiska u weyn waa uu ka jira ma haweenkii in aysan soo gudbininba ma in aan laga warhaynin oo hay'adihii ka shaqeynaya aysan ka warhayninba ma in intii la dacweeyo ama la gudbiyaba in hay'adihii amniga ay u xilsaaraa aysan xil iska saarinba gaabiska xagee buu ka jira mar haddii aan isla garanay in tacadiyadii ay soo bateen gaabiska ugu weyn wuxuu ka jira ayaan isdhihi karnaa dhaqaale xumo ku imaatay qoyskii dhaqaale xumo ku imaatay qoyskii keeni karo hadda dhibka ugu badan ama isleenahay waxa keenay hadda inuu maaragtay covid tacadiga lala dagaalamayo wax badan lagana sameeyay wacyigelinta inuu sii socdo hadda waxyaabaha kalifay ama suurtagalka u noqdeen inay dhacaan waxa ka mid ah dhaqaalihii oo jirin dadkii guriyihii wada joogo sidaan filaysa okay xagga gaabiska ka jiro inta badan anaga waxaan dhigi karnaa hay'adihiina way dadaalayaan wasaaraddiina aad bay u dadaalaysaa waxaynu ula socotaa si dhow aynu ula shaqeysaa tacadi walbo imaado ama dhib walbo loo geysto haweenka iyo caruurta hadda waxaan isdhihi karnaa gaabka ugu badan inuu barbaleenkan sii bato keenay waa dhaqaale xumo ka jirta qoysaskii ayagoo ahaa markii horeeto dhaqaalaha meelal badan kale laga soo saari jiray rag iyo dumarba ay subaxii wada shaqo tagi jireen oo hadda ay guriyihii wada joogaan taasoo keenaysa tacadiga ugu badan xagga gaabiska ugu badan tacadigan GBV-ga ama keenay coronavirus-ka in uu sii siyaado aad baad u mahadsantahay daawadayaal qaybihii u dambeeyay ee barnaamijkeena ayaan isla soo gaadhay mudan cabdiqaadir su-aasha u dambaysa ayaan ku siinaya intaan aan soo xirinin barnaamijka wasaarad ahaan waxaan rabnaa inaad wax yar inooga iftiimiso adeegyada aad u diyaariseen ama diyaarka u ah haweenka la kulma tacadiyada oo ka caawin kara in ay ka hortagaan tacadiyadan ama ay helaan adeegyo ay kaga hortagi karaan bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan rabaa inaan wax yar ku noqdo su'aashii hore ee Sacdiyo ee dhaqaalaha la xiriirisa tacadiga inta badan in gabdhuhu dhibaato soo gaarto ama ay haweenkii ama ragga intaba anigu waxa isleeyahay ma aha wax dhaqaale ku xiran laakiin waa wax ku xiran qoyska iyo maaragtay sababtoo ah waxa laga yaabaa in qoyskii wax cadaalad iyo noocaas aysan u raadin waxa laga yaabaa in ayaga laftooda ku sameeyaan tacadigi inta badan tacadiyada hadda maanta dhaca ama dhibaatooyinka laga yaabo ilmaha iyo gabdhaha inay soo gaaraan inta badan waa qoysaska iyagoo joogay soo gaaraan oo aanan weli bulshada ku soo bixin FGM-ka ka mid ah iyagoo yaryar oo weli hataa macalinka aan loo geynin dugsiga tegin ayaa laga yaabaa inay ku dhaco oo gabadhi meesha ayada dhibaato ka soo raacdo dilka in canuga la jir dilo oo kale la qaraaco waxyaalahaas dhan waxay ku dhacaan asagoo qofka guriga jooga marka hadday qoyska ay u gurmadaan oo maaragtay nidaamka loo saxo ama cadaalad ay raadiyaan ama qaabka wax loo xalinayo bulshada dhexdeeda dhanka dhaqanka oo kale lafteeda saameyn ku leeyahay marka qoyskii markay bataan community waxay noqonaysaa dhaqan marka ilaa dhaqanka ay soo gaaraya waxa laga yaabaa in gabadhii dhibaato weyn soo gaarto kadibna haddana odayaal ay geed intay faristaan qaabkaas lagu xaliyo qofkii dhibka sameeyay aan cadaaladii la marinin marka anigu waxaan isleeyahay waa dhibaato inta badan ka dhacda qoyska hadda u soo gudbin su'aasha labaad ee ahayd
adeegyada runtii adeegyada hadda jira ku saabsan COVID-19 ama shaqaaqada guud runtii waa adeegyo isku xiran oo u baahan midba midka kale inuu kaabo u baahan waayo qofka markay dhib soo gaaro wuxuu u baahan karaa adeeg ka badan hal ama laba ka badan ayuu u baahan yahay qofka haddii dhibaato soo gaarto wuxuu u baahan yahay in caafimaad koow ah la siiyo runtii waa referralka ama wixii systemka isu gudbinta oo kale wuu diyaarsan yahay oo isbitaalkii iyo way joogaan dhaqaatiirtii waxaa kaloo qofka u baahnaan karaa la talin dhinaca maskaxiyana ayadana waan maabgaraynay iyo meeshii laga helayo iyo intaba waxaa kaloo iyadana jirta qofka inuu u baahdo support ama in la caawiyo oo kale livelihoodka oo kale in laga caawiyo ayadana sidoo kale hay'adaha bixiya waan maabgaraynay oo waa la garanayaa ciddii maaragtay u adeegayso barnaamijkaas ama qof la kulantana guddiyada iyo dhammaan waa lagu tababaraa meelaha ay dadka ka heli karaan haddii lacalla ay la kulmaan caqabad ama shaqaaqo ay la kulmaan waxaa kaloo iyadana aan rabaa inaan la wadaago bulshada Soomaaliyeed ee dhegeysanaysa in inta badan kiisaska markii hore ay maxkamadda madaniga ee dib loogu soo wareejiyay ay tii karaan dadka maxkamadda madaniga kiisaska madaniga ay ka bilaabi karaan maxkamadaha sida xeer ilaaliyaha sheegay aysan marka boolis iyo meelo dheer iyo waxnaas aysan soo maraynin oo ay toos maxkamadda u tii karaan oo ay kiisaskooda iyo waxooda ay geysan karaan meesha waxaa kaloo iyadana adeegyada ka mid ah in la daahfuray Jubbaland Bar Association oo ah xarun u adeegta dhinaca sharciga oo kale ururka qareennada Jubbaland in la daahfuray oo iyada laftoodu u qareemayaan dadkii maaragtay tabaalaysan oo kale gabdhaha iyo dadka aynan maaragtay ku xireynin wax dhaqaale iyo wax noocaas oo kale ah waxyaabahaas oo dhan waa adeegyo jira dadku hadday si wanaagsan uga faa'iideystaan marka waxaan leeyahay caabuqa COVID-19 ka hor iyo kadib shaqaaqooyinka way jiraan hadduu cudurka dhamaadana laftoodu waa sii jiri karaan shaqaaqooyinka ha yaraadaan ama ha badnaadaan laakiin waxaan is leeyahay waxaa muhiim ah in dadku ay maaragtay ku baraarugaan in dadka naafada gabdhaha haweenka ay dadka u nugul haddana dhanka kalena ragga laftiisa ay marmar qaar lagula kici karo ama shaqaaqada lagula kici karo iyaga laftoodu ay victim u noqon karaan oo ay shaqaaqadaas la kulmi karaan laftoodu marka guud ahaan caabuqii sidii hore loo sheegay waa jira dadku ha ka dugtoonaadaan ha la raaco nidaamyadii iyo maaragtay fariinta wasaaradda caafimaadka heer federaal iyo state intaba goobaha dhaqaatiirta iyo la talinta dhaqaatiirta waxyaabahaas in la raaco si wanaagsan loo raaco in iska ilaaliyaan wax kasta oo maaragtay waxa weeye shaqaaqada cid kasta way ku dhici kartaa laakiin cudurkan haddana qof kasta ayaa gudbin kara ha yaraado ha weynaado marka waa in lagala hadla oo loo sheego la yiraahdo caruurta laftoodu inuu cudurka jiro qaabka loo faafiyo in waalidiinta laftooda ay ku wacyigeliyaan caruurtooda in caruurta laftooda agent of transmission ay noqon karaan ay sii gudbin karaan cudurkii ayagana ay soo gudbin karaan qof kalena ay gudbin karaan marka sidaas ayada ayaan dhammaanteen ku badbaadaynaa oo caabuqiina uu nooga yaraanaya aad baad u mahadsantahay mudane waxaan filayaa in jawaabta su-aashaada iyo fariintaad israacsatay marwo Sacdiyo iyo Maxamed Amiin waxaan idin siinayaa min hal daqiiqo oo fariintiina u dambaysa ee barnaamijka haddii ay jirto wax aad doonaysaan inaad shacabka la wadaagtaan hal daqiiqo inagu soo koob aad u mahadsantahay waxaan la wadaagayaa bulshada in ay ololaha wadaan ama balaariyaan culimo diinka ee masaajidda inay ka sheegaan tacadiga haweenka ay tahay qayb kamid oo yareyn karto GBV-ga ama tacadiga loo geysto haweenka iyo caruurta in ay maaragtay goobaha dadka ku badan yihiin ama la isugu imaado kaga muxaadareeyaan oo u sheegaan sidii hore u qaban jireen oo kale in maaragtay cudurka COVID-19 ka jiro iyo tacadiga haweenka loo geysto dhammaan wacyigelin ay ka sameeyaan culimada diinka
waxaan kaloo qoysaska kula talinayaa gabdhaha ku dhacay tacadiga iyo haweenkaba waxaan kula talinayaa inaysan qarsanin dhibta la wadaagaan mar walba meeshii u dhow iyo meeshii wax looga qaban karo wixii hoos loo qarsadaa waxay keenaan dhib inaadan sahlanin dhibka ku dhaco gabadha oodan dhihin waxaas ceeb waaye lama sheegi karo lama sii gudbin karo waa inaad maaragtay qarisaa si gabadha aysan ugu noqonin cudur xun ama qofkii dhibku geystay xanuun iyo wax sida uu qabay maaragtay ama uu dhibaato dambe saameeyay gabadha uu ku yeelanin waxaan kula talinayaa inay tacadiga ka yareeyaan guryaha oo kaleeto shaqaqada oo kaleeto dhacdo rag iyo dumarka dilkooda in ayagana fahmaan inay keentay duruuf ay guriga ku wada joogaan ayadana ay isugu dulqaataan waxaan leeyahay dhammaantiinba waxaad tihiin dad muslima ka digtoonaada ama ka taxadira dhibaatooyinka keeni karo cawaaqibka qofka ku keeni karo in uu maaragtay maskaxdiisa wax ka noqdo hadduu yahay wiil yar iyo hadduu yahay gabar yar inaad ka digtoonaataan aan fariintaas dirayaa oo aad ahaataan dadkii ama qareenadii guryaha joogay ee la dagaalamayay cudurka iyo tacadiga loo geysto haweenka aad u mahadsantiin waxaan kaloo mahad celinayaa wasaaradii soo qaban qaabisay hawshan quruxda badan mar walbana u taagan in ay haweenka Soomaaliyeed sheegto dhibta ay dareemayaan ama dhibka loo geysto una soo bandhigto bulshada si ay uga wacyigeliso ayagana waa mahad celinayaa iyo dhammaan TV-ga Jubbaland iyo dadka kale ee ka soo qayb galay doodan inay si gaarsiiyaan bulshada waxaan rajeynayaa inay wax badan ka bedeli doonto dadkeena insha Allah aad u mahadsan tahay mudane maxamed amiin maroo sacdiid daqiiqadii aan siiyay laba kale ku darsatay waxaan filayaa taad daqiiqad ku soo koobi doonto fariinta u dambaysa fariinta waxaan farayaa dadweynaha ay daawanayo qaasatan dumarka Soomaaliyeed dumarka Jubbaland oo tacadiyadan waxaan sheegnay inay dumarka u nugul yihiin inay saqarsanin dhibaatada iyo tacadiga loo geysto waxaa jiro hay'ado SWC SWSO iyo ARC ka mid tahay isbitaalka xafiiska ku yaalo referral wixii dhib ama tacadi dhaco in ay la wadaagaan ayna ka soo baxaan cabsida dhibta soo gaartana ay sheegtaan si wax looga qabto aad baad u mahadsantahay daawadayaalkaasi wuxuu ahaa mudane maxamed amiin maxamuud oo agaasimaha guud ee hay'adda Sodra isla markaana u ololeeya xuquuqda dadka baahiyaha gaarka qaba midigteeda fog waa mudane Cabdiqaadir Cabdiyar oo agaasimaha waaxda caruurta iyo arrimaha qoyska wasaaradda arrimaha haweenka qoyska iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Jubbaland iyo Marwo Sacdiya Cabdullaahi Jeyto iyaduna kamid ah howlwadeenada hay'adda SWC ama Somali Women Study Center iyaduna u ololaysa arrimaha xuquuqda haweenka waxay ka qayb galayeen barnaamij aan kaga doodeyno wacyigelin ku saabsan caabuqa coronavirus iyo saameynta uu ku yeeshay tacadiyada ka dhanka haweenka ama tacadiyada faquuqa aan ku salaysan jinsiga intaan ku kulmi doono barnaamijkeena kan xiga daawadayaal waxaan idinkaga tagaynaa amaan Allah